Բարի օր ժողովուրդ ջան, թերթում եմ լիստը ու տեսնում եմ Ռուսաստանի օլիգարխ Դոն Պիպոն հայտարարություն անում Պուտին-Փաշինյան հանդիպման մասին։ Մի հատ լսենք։ Ընդ որում, այս նյութը հատուկ ռուսերեն թարգմանած ու դրած է, ինչի համար, Ռուսաստանի համար, արմիաշկեքի համար, ոչ թե Ռուսաստանի հայերի, այլ արմիաշկեքի համար, որպեսզի ցույց տան հա էլի, մենք sense կարծիք ունենք։ Այս տանձերը միջև հիմա չեն հասկանում, տեղը չեն բերում, թե որտեղ են գտնվում, էլի, ում մասին են խոսում։ Вы наверняка видели встречу Путина и Трампа. Дипломатическая встреча лидеров двух гигантских держав. Հա, տեսան կոլուխ հետո Ալյասկայում, Չոլերում իր դելեգացիաներ պավիլոնների ու պալատկեքի տակ չուս լինի օբշի բաղնիքով տեսանք, այ հոգնած լրագրողների անկողինն էլ ընդամենը զանավեսկեք էր անջատում իրարից օբշի sense մի հատ կատյոլ էր դուշիվոյով հետո այդ Պուտլերին հարգել էր Տրամպը քո ասելով այ իշավոտնուկ. А встреча Путина и Пашиняна напоминала встречу лидера гигантской страны с уличным хулиганом, который хочет как-то насолить, напакостить, подставить. Он изнутри такой гнилой, но хочет перед народом выпендриться, мол, смотрите, как я могу разговаривать с президентом России. Бывают же такие мелкие дешевки, моськи. Вы же понимаете, что может сделать слон с моськой? Да, понимаем, дешевый моська. Вот в данный момент ты в России как дешевая моська, которая выпендривается, который свой гниль не знает, на кого прыскнуть. Ты животное. Ты конченый пидораст. Ты в курсе? Насколько человек может быть чмо, тряпкой, ничтожеством, чтобы выйти против своей страны, против своего народа вот так выступать? Потому что ты, говновоз, когда говоришь про Пашиняна, ты говоришь про нашу родину и про нашу страну, потому что Пашинян, ай ишавотнук, представляет нашу страну перед твоим Путлером. И правильно сделал, еще мало сделал. Хотя Пашинян, он просто общается. Он реально просто общается, он просто говорит то, что думает. А что он сказал не так? Разве у вас, крохоборов, есть интернет? Разве вы имеете право против Путлера что-то вякнуть? Да вы, скорее всего, обосретесь через рот, чем посмеете что-то против Путлера сказать. Еще добавлю, что россияне мечтают иметь такого лидера, как Пашинян. Только говорить не могут. И ты, сука, это прекрасно знаешь. А если Пашинян был бы как Путлер, ни один пидор, как ты, не смог бы так вякать. Сидит лидер мировой державы. Перед ним руководитель 2,5-миллионной страны, у которой ничего нет, который проиграл Азербайджану, отдал Карабах, отдал вместе с Карабахом все оружие, танки и все виды новейшего вооружения подарил врагам. И он ни на что не годен. Полный импотент. Но при этом хочет показать, что может подколоть такую сверхдержаву, как Россия. Импотент, поэтому так от кайфа визжишь, сука. Если бы он был бы импотентом, смешная, конечно, история, но вы так не визжали бы. Он так хорошо вас делает, поэтому вы так визжите. Поэтому пена со рта пытаетесь что-то обратное доказать, потому что он имеет вас во все щели. Я просто кайфую от этого. Потому что он вас имеет дистанционно, физически, морально, а самое главное, прилюдно. Какая же ты дешевка? Ты мразь конченый. Сколько бы вы там ни визжали, этот процесс будет продолжаться. Этот процесс продолжается. Здесь визжите, там визжите. Շուտով վիժելու եք. Ամսի 7-ին 16-ին նենց կհագցնի ձեզ. Հասկացար? Հանկարծ քո չխառնես. Փաշինյանը հələ քիչ է անում. Պուտլերիդ. Իսկ դու դիշովկա. Շատ քաշ տեղյակ ես. Ինչքան դավաճանեց մեզ. Ոնց դավաճանեց մեզ. У меня конченый пидорасты. Да признать чига. Все это с расчетом на то, чтобы манипуляциями в Армении одурманить наивных сельчан. Будет ходить по деревням и как осел орать. Видели, как я говорил с Путиным? Ստեղ մենակ մի հատ ասել կա, էդի դու ես, ինչ հասնա գյուղացիներին, որ ունես հելարի մտի գյուղերը։ Գյուղացիները նեց կդնեն մեջդ, էշին քերի կանչելով կետաս, էդու գյուղացուն էշի տեղես դրե, գյուղացին ինչա որ աննը գյուղացիա,
Ուրեմն անգրագետ, լուրջ ես ասում, արա գյուղացին քեզ կծալի իր գաղափարով, կդնի գրպանը շվշվացնելով կեթա։ Հասկացար, դու հանգարց գյուղացու մի աշկով չնայես։ Այդ վաղ էր, որ էշը կաղ էր, որ գյուղացին ձեն չէր հանում։ Հասկացար, պիպոիկ։ Այդ վաղ էր, որ տղերքը ձեն չէին հանում, որտեվ չասեմ 603-ի շառ էիք սաղդ։ Ոչ մեկ իրավունք չուներ ձեն հաներ մի բան ասեր, հակադարձեր, որտեվ տուն ու տեղը կկորցնեիք։ Ոչ մի կին իրավունք չուներ մի հատ ձայնը բարձրացներ, վախենալով իր տան տղամարդու համար։ Իր երեխեքի բալեքի համար։ Իսկ հիմա հանգիստ խոսում է։ Եթե անգամ վրդովված է կանգնում է Նիկոլին ասում է, որ վրդովված եմ։ Էս ինչ հարց է, այն չի։ Իրավունք ունի քաղաքացին։ Քաղաքացին ձայն բարձրացնելու իրավունք ունի։ Բավարի ցավ։ Նստել ես ուզում ես ստորացնես երկիրդ։ Այ ոչխար, այ ստոր, այ ստրուկ, կովիտը ռուսիկ։ Տարբեր պետությունների բոլոր բլոգերները, Վրաստան կնի, Կազախստան կնի, ում ուզում ես բեր։ Նստել են ասում են հələ տեսեք, մարդը չոտքի դեմերսին ասեց։ Դու ուզում ես էդի ներկայացնես, որ վյոբովեց, հա, այ վյիբոն, այ վյիբյոշկա, հանգիստ լրվի տեղդ, այ թուլա, հերիքա, ձեր ժամանակները անցել է, ձեզանից վախեցող չկա։ Ու հիմա կյանքի ու մահվան հարց է, լինել չլինելու հարց է, մեր պետությունը լինել չլինելու հարց է, ու մենք բոյ ենք տալու, պիպոիկ, քո նմաններին տրորելու ենք անցնենք, դուք չկաք։ Ռուս քաղաքական գործիչներ կան, որոնք պրիզնատ են գալիս, թե ոնց է գցել Ռուսաստանը Հայաստանին։ Ինչ օրնա գցել, ու ինչ է ուզեցի անի, որը չի ստացվել միջև վերջ։ Իսկ դու պիդարաստ, նստել ես, լոչվում ես, պուտլերիդ, այդ մի թիզիդ, հասցնում ես աստծո ոտերի տակ, իսկ քո երկրի ղեկավարին, համեստ ղեկավարին, դեմոկրատ ղեկավարին, մարդասեր, հայամետ ղեկավարին ուզում ես ցածրացնես, ախր ցածրացնողը պետք է մարդ լինի, որ կարողանա ցածրացնի, դու ոռդ էլ ճղես, քո մոտ ոչ մի բան չի ստացվելու։ Այսքան էլ որ քեզ ասեցիր կարծիքդ մեր ղեկավարի մասին, հիմա էլ լսի իմ կարծիքը քո նման պիդարաստի մասին։ Ու յուրաքանչյուրդ, ովքեր հելնում եք արդ երկրներում ու փորձում եք ձեր երկիրը նվաստացնեք, դուք պիդարաստ եք։ Սա իմ կարծիքն է ձեր մասին։ Մի հատ ёրշիկ կա համացանցում։ Աղ չի արի։ Նյութ եմ դրել, մեջը քֆուր կա։ Տարդիր էջիտ։ Որ լսարանը տավելանա, էլի։ Թե ինչքան ճաղում ես քեզ, որ շին բան չի ստացվում։ Դոդին դիմեցիր, որ քեզ չմոռանա։ Հիմա էլ պիպոին դիմի, որ քեզ չմոռանա։ Փողը էլի կծրա։ Հա, մեկ էլ են սպարտիվնիտ, անճաշակ, շոնել։ Ուրեմն լսի Ազիզ ջան, ես լոգոներով հակուս չեմ հակնում, որտեվ զզվում եմ այդ լոգոներից։ Իսկ իսկական շանել հակնողները շատ լավ տեղյակ են, որ այդ հակոստի վրա շանելի լոգո չկա, իդիոտ կա, սիկտիր։ Հա, մեկ էլ են ֆեյքերը, որ գալիս են քեզ դոմփելու, դու պատասխան ես տալի նրա համար, որ Ռուսաստանի հայերին փուրն ես տալիս։ Մերին ֆեյքեր չունի ու դրա կարիքը չունի, որովհետև մերին այս իր ձենով, իր գաղափարով, այս ժողովրդի հետ համախմբվել է հանուն պետության։ Իսկ դու ձիգզող, թողի գնացել ես Ամերիկա, ասում ես տեսեք ստեղ ինչ խաղաղ է, եկեք ստեղ, ես ուզում եմ որ դուք էլ գաք, իա։ Տանձիկ, Հայաստանում ով մնա, բայց երկիրը ով պայի։ Ինչ մի խելացի բաներ ես առաջարկում։ Գնացել ես սիկտիր ես եղել լրվիտ է, հասկացար։ Դոդով էլ ինձ չվախացնես, ոչ էլ դոկով, հասկացար, այ հոգնած։ Դոկի կուսակցությունը ինքնաբացակ կա տվել։ Գիտես այդ ինչ է նշանակում։ Էդի նշանակում է, որ մերին էլ կարար կուսակցություն բացեր, հետո փողը կպցներ, հետո էլ ինքնաբացարկ տար։ Իշավոտն ու կասեմ իմանաս էլի։ Գնաց արայի, գնա։ Այ։ Քո նմաններին խինորեն օգտագործե։ Հա, աղջի, մեկ էլ ջոջոգի։ Հիմա դու դոդ ես թե դոկ ես։ Խաչա, ինչ տարբերություն։ Կարող է պատային դեղին ինքնաբացարկ տվեցին դրա համար ես դոդ արդեն։ Ես հասկանում եմ, որ դու իմ անունը տալիս ես, որպեսզի լսարան հավաքես։ Իսկ ինչ հասնում է կանաչի կամ խոտ, ու այդ փիլիսոփայական հասկացողությունը դե դուր, Փաշինյանը ասած ուր, ասենք, պետք է մոզգ ունենաս, ուղեղ ունենաս, լավ է որ դրել ես էջիտ։ Փաշինյանի ասածը, հիմա մնա հասկանաս։ Խաթա Ёրշիկն ուր, հասկանալն ուր։